راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جاشوا کا سلام۔ کہیے جناب کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب دسمبر کا مہینہ ہے اور یہ بڑا کمال کا مہینہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں موسم بھیگا بھیگا ہوتا ہے اور جناب شعراء کرام جو ہیں اس پر بہت سارے شعر لکھتے ہیں۔ امجد محمود زخمی صاحب نے بھی کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہوگا، اور اسی طرح سے یہ بات ہے کہ اس میں اپنے پیارے دوست بڑے یاد آتے ہیں۔ چونکہ سردی کا موسم ہوتا ہے تو اس میں خوب شادیاں ہوتی ہیں، ایک دن میں 4 5 شادیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں خوشیاں بھی منانی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ ہم جناب پروگراموں میں اتنے زیادہ بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم ٹھیک مناسب کپڑے نہیں پہنتے جو بعد میں ہماری صحت کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے حوالے سے بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ والدین ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اور ایک بات جو میں خاص طور پر کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم چائے بہت زیادہ پی لیتے ہیں، خشک چیزیں بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، لیکن جو پانی کا استعمال ہے وہ بہت کم کر دیتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ ہیٹر کے آگے یا رضائی میں یا گرم کپڑوں میں رہتے ہیں، ہم واک نہیں کرتے، ہلتے جلتے نہیں ہیں، اپنے جسم کو ہلاتے جلاتے نہیں ہیں، جس کے باعث بلڈ پریشر کے ایشوز ہوتے ہیں یا دیگر ایشوز ہمیں بن جاتے ہیں۔ ضرور اس مہینے کو انجوائے کریں، لطف اندوز ہوں، اپنے خدا کو یاد کریں، پروگرامز انجوائے کریں، بیاہ شادیاں ارینج کریں، ان میں جائیں، ان کے لیے دعائیں کریں، دعائیں دیں، لیکن اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا صحرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، یہ کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ خدا کا خوف ہونا اتنا ضروری ہے کہ باقی ساری کوالٹیز جو ہیں اس کے آگے ماند پڑ جاتی ہیں، اس لیے کہ اگر یہ کوالٹی ہوگی تو باقی اپنے آپ ہی سب کچھ ہوتا چلا جائے گا۔ اکثر رشتے ناتے جوڑنے کی بات آتی ہے، ہم بیاہ شادی کی بات کر رہے تھے تو اکثر جب مجھ سے کوئی مشورہ لے رشتہ ناتا جوڑنے کے حوالے سے یا رشتہ ڈھونڈنے کے حوالے سے، تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ایک چیز کو سامنے رکھیے کہ کیا لڑکے میں خدا کا خوف ہے، یا وہ لڑکی جس کے ساتھ آپ رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں اس کے اندر خدا کا خوف ہے۔ اگر ہے تو آنکھیں بند کر کے رشتہ کر لیجئے، وہ آپ کے لیے برکت کا سبب بنے گا۔ آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں، سنتے ہیں حمدیہ گیت۔ رحم عطا کر مجھ کو خدایا، رحم عطا کر مجھ کو خدایا، تا شریعت کو تیری میں جانوں، تا شریعت کو تیری میں جانوں، رحم عطا کر مجھ کو
عطا کر مجھ کو خدایا. کلام پر ہے میرا بھروسہ. تا شریعت کو تیری میں جانوں، تا شریعت کو تیری میں جانوں، فہم عطا کر مجھ کو خدایا. شفقت سے تیری تسلی ہو ویسے، وعدہ کیا تو نے بندے سے جیسے، شفقت سے تیری تسلی ہو ویسے. مجھ پر تو ہو تیری رحمت کا سایہ، مجھ پر تو ہو تیری رحمت کا سایہ. حمدیہ گیت ہم نے سن لیا جناب، اور حسب معمول شامل کریں گے آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط. اسد مراد صاحب کا میسیج ہے، گاؤں کوشک، تحصیل بلیدہ، ضلع کیچ، صوبہ بلوچستان. کہتے ہیں کہ راہ زندگی پروگرام عادل مشتاق صاحب کی میزبانی میں سنا. پروگرام کا آغاز دعا و عافیت کے بعد بدنامی کے بارے میں گفتگو سے ہوا. آج کل یہ ہیرا پھیری عام ہے. بالکل ہم نے بھی یہی سنا ہے کہ اگر آپ دوسروں کے عیب چھپائیں گے تو خدا تعالیٰ آپ کی 10 غلطیاں بھی چھپائے گا. پھر اسی طرح سے تلاوت کلام مقدس، حمدیہ گیت سنا، بہت اچھا لگا، شکریہ جناب. علی رضا صاحب کا میسج ہے، لکھتے ہیں جناب پیارے بھائی عادل مشتاق صاحب السلام علیکم. پروگرام کا آغاز آپ کی خوبصورت آواز سے ہوا، بڑا اچھا لگا. پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھی دعائیں کی، اس کے لیے بھی شکریہ. پھر آپ کہتے ہیں کہ پروگرام میں تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت سن کر بڑا اچھا لگا. تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ سن کر بہت اچھا لگا، شکریہ جناب. افکار گل، کاشف گل اور آصف گل کی جانب سے ہمیں میسج موصول ہوا ہے. ان کا تعلق چک جھمرا بھرو کی ضلع فیصل آباد سے ہے. لکھتے ہیں آپ سب کی سلامتی ہو. راہ زندگی کی پوری ٹیم کو بہت بہت سلام قبول ہو، شکریہ جناب. امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا پروگرام عادل مشتاق بھائی کی آواز میں سنا، بہت برکت ملی. ابتدائی گفتگو بہت اچھی لگی، اس کے بعد کلام مقدس کی تلاوت ہوئی، حمدیہ گیت سنا، سن کر بہت برکت ملی، اور خاص طور پر جو خطوط کا سلسلہ تھا وہ بھی بہت اچھا لگا، شکریہ جناب. علی رضا صاحب کا بھی میسج ہے جناب، لکھتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی سنا، بہت اچھا لگا. آغاز کی گفتگو بہت اچھی تھی، پھر دعاؤں سے آغاز کیا گیا، یہ بھی بہت اچھا لگا. کلام مقدس کی تلاوت سنی، حمدیہ گیت سنا، دل کو سکون ملا، شکریہ جناب. رائے ولایت ساکی کھرل سید والا ننکانہ صاحب سے، السلام علیکم پیارے بھائی انور جوزف. پروگرام راہ زندگی پیاری آپی عظما یونس صاحبہ کی آواز میں سنا، بہت ہی اچھا لگا. معیاری پروگرام تھا، بہترین معلومات ملی، لاجواب کمال کا پروگرام تھا، شکریہ جناب. انہوں نے ہمیں وائس میسج کیا ہے. اسی طرح سے ریحان مصطفیٰ نے بھی بھاول نگر سے ہمیں میسج کیا. کہتے ہیں السلام علیکم، پروگرام عادل مشتاق کی خوبصورت آواز میں سماعت فرمایا، بڑا اچھا لگا. آغاز کی گفتگو اچھی تھی، دعائیں جو کی گئیں اچھی لگیں، تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت سن کر بہت اچھا لگا، شکریہ جناب.
ये था जी खतूत और मैसेजेस का सिलसिला। बताता चलूं कि आप हमें जरूर खत लिखा कीजिए, इस सिलसिले को कभी भी रोकिएगा मत, हमारे साथ रहिएगा, हमें फीडबैक देते रहिएगा। प्रोग्राम का पता नोट फरमा लीजिए, प्रोग्राम राहे जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर 0305 33 77 310। फिर से बोल रहा हूं 0305 3377 310। PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है और पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। हमें सर्च कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए, फीडबैक देते रहिए। आइए प्रोग्राम में आगे बढ़े, सुने कुदरत के करिश्मे। सामईन, पाको हिंद समेत दुनिया के बहुत से ममालिक में गर्मियों का आगाज होते ही गर्मी में पसीना आना एक फितरी और आफाकी अमल है, और इस बात में जरा बराबर भी शक नहीं किया जा सकता कि पसीना हम सभी को बहुत बुरा लगता है। लेकिन पसीना आना इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जैसे ही पसीने के मोती बुखारात में तब्दील होते हैं, हमारी जल्द ठंडी हो जाती है। सिलसिला कुदरत के करिश्मे में आज हम पसीने के सेहत से मुतालिक फवाइद के बारे में जानेंगे। सामईन, हमारी जल्द की 3 तहें होती है। सबसे पहली जो हमें जाहिरी तौर पर दिखाई देती है एपिडर्मिस कहलाती है, जो कि मुख्तलिफ हवालों से बैरूनी तौर पर हिफाजती ढाल का काम सार अंजाम देती है। इसके बाद दूसरी तह आती है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के वसूल कनिंदे खुलिये यानी रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं। ये खुलिये हमारे जिस्म या फिर हमारे बैरूनी माहौल में आने वाली किसी भी तब्दीली से आगाही पर मुतहरिक हो जाते हैं और अपने जिम्मे फराइज अदा करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जब बैरूनी दर्जा हरारत जिस्मानी दर्जा हरारत से ज्यादा हो जाता है, तो ये खुलिये पसीने के गुदूद में तहरीक पैदा करते हैं। नतीजतन इन गुदूद से पानी खारिज होना शुरू हो जाता है, जिसे हम पसीने का नाम देते हैं। ये पानी जल्द की सतह पर बुखारात बनकर उड़ जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। अगर ये अमल ना हो तो हमारे जिस्म की इजाफी हरारत खारिज नहीं हो सकती, लिहाजा पसीना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जदीद तिब्बी साइंस का इसके हवाले से ये कहना है कि पसीना आते वक्त वो हरारत जो हमारे जिस्म से खारिज होती है, पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द, सर के दर्द, आम नजला और जुकाम के अलावा दीगर जिस्मानी अवारत से नजात दिलाती है। और ऐसी हालत में जिस्म की हरारत बुखार की कैफियत तो जाहिर करती है, मगर ये बुखार नहीं होता, बल्कि हमारे जिस्म का अंदरूनी हिस्सा मोतदल हरारत को कायम रखता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे जिस्मानी अज़ा जॉगिंग और वर्जिश करते हुए मुस्तदी को वाजे करते हैं। सामईन, मुमकिन है कि पसीने से हर बीमारी का इलाज ना हो सके, लेकिन बीमारियों का बायस बनने वाले बहुत से जहरीले मादे पसीने की सूरत में जरूर जाया हो जाते हैं। मगर मसला ये है कि हमने अपनी जिंदगियां बहुत सहल बना रखी हैं। गर्मी का सारा मौसम या तो फिर तेज रफ्तार पंखों या एयर कंडीशनर्स के सामने गुजार देते हैं। इस तरह वक्ती तौर पर आराम और राहत का एहतमाम तो हो जाता है, लेकिन तिब्बी एतबार से हम अपने लिए नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि पसीना खारिज न होने की सूरत में हमारे जल्द के मसाम बंद हो जाते हैं और फासिद मादे हमारे जिस्म से खारिज नहीं हो पाते। सामईन, अक्सर ये भी देखा गया है कि सर्दियों के मौसम में हमारी जल्द बेजान और खुरदरी हो जाती है, जिसकी वजह ये होती है कि पसीना नहीं आता। लेकिन गर्मियों के मौसम में चूंकि खूब पसीना आता है, इसलिए हमारी जल्द नरम और मुलायम हो जाती है। माहिरीन का ये भी कहना है कि वर्जिश करते हुए जब हमें पसीना आता है, तो इससे हमारे गुर्दों पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है और उनमें पथरी होने का इम्कान बहुत हद तक कम हो जाता है। पसीने और पेशाब के रास्ते खतरनाक और फासिद मादों के अखराज से गुर्दे तवाना रहते हैं, और इसके साथ साथ पसीने की वजह से हमारे जिस्म में मौजूद जहरीले मादे निकल जाते हैं और हमारा जिस्म बहुत ही हल्का फुल्का महसूस करने लगता है। तहकीक से ये बात भी साबित हुई है कि पसीना आने से इंसानी जिस्म का वजन भी कम हो जाता है। मजीद बरा ये हमारे मुदाफियती निजाम को भी मजबूत बनाता है। जब हम तेज तेज चलते हैं तो हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आता है और इसकी वजह से हमारे जिस्म के तमाम अज़ा को खून की तरसील बेहतर हो जाती है। इसके साथ साथ पसीना आने से हमारा मूड भी बहुत खुशगवार हो जाता है।
सामाइन, दरअसल पसीना जहाँ पर हमारी जिल्द को ठंडा रखता है, वहीं पर हमारे जिस्म से गंदगी और मैल को बाहर निकालता है और हमारे जिस्म के मसाम को खोलता है। मुहक्किकीन का कहना है कि पसीना 99% पानी पर मुश्तमिल होता है, जबकि इसमें सिर्फ 1% दीगर अज्जा मौजूद होते हैं। और अगर मुसलसल 15 मिनट तक हमारे जिस्म से पसीना खारिज होता रहे तो तांबा, सोडियम, सीसा और पारा भी इसके साथ ही बह जाता है। दरअसल हमारा जिस्म ये धातें इर्द गिर्द के आलूदा माहौल से जज्ब कर लेता है, लेकिन खुशी की बात ये है कि पसीने के दौरान ये तमाम तर आलूदा मादे हमारे जिस्म से खारिज हो जाते हैं। पसीना आने से हमारे जिस्म की ऑक्सीजन की जरूरत 20% तक बढ़ जाती है और यूं ऑक्सीजन के तेजी से इस्तेमाल और कार्बन डाइऑक्साइड की अखराज से अम्ले तनफुस में राहत महसूस होने लगती है। पसीना आने के अमल से चूंकि जिस्म से नमकियात का अखराज भी होता है, तो इससे जिस्म को थकावट से निजात मिल जाती है। पसीना आने से हमारे जिस्म के 30% फासिद मादे खारिज हो जाते हैं, जिससे जिस्म का निजाम बहुत मुतवाजिन हो जाता है, क्योंकि खून की रगें और शरेयानें खुल जाती हैं। यूं जिल्द के जरिए जिस्म की ज्यादा से ज्यादा गर्मी बाहर निकल जाती है और ये अमल तमाम तर जिस्म में गर्मी और ठंडक के निजाम को मुतवाजिन बनाने में बहुत मुआवन किरदार अदा करता है। लीजिए जनाब, दिसंबर का महीना है और पसीने के हवाले से बातचीत की गई है। वाकई पसीना आने के बहुत से फवायद हैं। अब दिसंबर के महीने में होता यूं है सर्दियों में कि हम महीना महीना या 2-2 हफ्ते अपने जिस्म को हरकत नहीं देते, पसीना नहीं आता, जिसके बहुत सारे नुकसानात होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि इस महीने में लाजमी जॉगिंग करें, वर्जिश करें, वॉक करें, कुछ ना कुछ जरूर करें कि हमारा जिस्म हरकत में रहे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अच्छा सा गीत। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा।
प्रोग्राम सुन रहे थे जनाब, और एक बात की गई रिश्ते नाते के हवाले से। बड़ी दफा हम जब रिश्ता देखने जाते हैं, और जो आजकल ट्रेंड चल चुका है, मैं ये देख रहा था कौन कैसा है, कितना अच्छा है, कितना मुहज्जब है, कितना पढ़ा लिखा है, ये बातें कहीं दूर रह गई हैं। इन सारी बातों की जगह ले ली है कि उसके पास पैसा कितना है, उसके पास जायदाद कितनी है, उसका घर प्लस्तर है या नहीं है। भाई हमने देखा है ऐसे लोगों को जो शादी से पहले बड़ी स्ट्रगल करते थे, वो कुछ नहीं थे, लेकिन शादी हुई, बड़ी सादगी से शादी हुई, खुदा ने बरकतों के दरवाजे खोल दिए। हमने देखा ऐसे लोगों को कि जिनकी शादियां हुई, शादी से पहले वो करोड़पति थे, अरबपति थे, लेकिन शादी के बाद वो बिल्कुल जमीन पर आ गए। तो ये सब कुछ खुदा के पाक हाथों में है। हमारा जो फर्ज है वो ये है कि इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी हम उसको देखें कि क्या वो शख्स खुदा के साथ साथ है, क्या उसके अंदर खुदा का खौफ है, क्या वो खुदा के खौफ में रहना पसंद करता है। अगर ऐसा है तो फिर वो लड़का, वो लड़की हमारे लिए बरकत का बाइस है, हमारे लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। बाकी की बरकतें खुदा इनाम में दे देता है। यकीनन खुदा सभी को बहुत ज्यादा बरकत दे, खास तौर पे नौजवान बेटे और बेटियों को उनके मुस्तकबिल अच्छे करे और अच्छे लाइफ पार्टनर उनको मुहैया करे, ये हमारी दुआ है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं सिलसिला हादसात से बचाओ। प्रोग्राम हादसात से बचाओ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेजबान आकाश, और हमारे साथ सेफ्टी एक्सपर्ट मौजूद हैं सैफुल कहार साहब। तो सैफुल कहार साहब, आज हम बात करेंगे कि बच्चों को जिनसी हरासगी और अगवा से बचाने के लिए तरबियत कैसे दें। जी बहुत शुक्रिया जी। जैसे हम बात कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे अब बच्चे थोड़े से बड़े हो चुके हैं, ठीक है, बहुत छोटे से अब थोड़े से बड़े हो चुके हैं। अब उन्हें हमें कुछ चीजें समझानी पड़ेंगी, और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम यहाँ पे शर्म करेंगे तो शायद जो दूसरे लोग हैं, जो हमारे मुखालफिन हैं, जो वतन के, कौम के दुश्मन हैं, वो शर्म नहीं करेंगे। हाँ, और बच्चा ऐसे हादसे का शिकार हो जाएगा जिसका उसे पता भी नहीं है, हमेशा के लिए, और असरात हमेशा रहेंगे, और उसे खुद भी पता नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हमें अपने बच्चों को ये 2-3 चीजें समझानी पड़ेंगी। नंबर 1 ये कि हमारे बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारी जो शर्म की जगह कौन सी है, ठीक है, बेटी है, बेटा है, कोई भी है, और इस तरह की बात करते हुए हमें शर्माना नहीं चाहिए। माँ बाप को देखिए, हम अपने बच्चे को नहलाते भी तो है ना, उससे धोते भी हैं, उससे प्यार भी करते हैं, उसे हमने बताना है कि ये चीज सिर्फ माँ की अप्रोच तक है, ये चीज सिर्फ बाप की अप्रोच तक है। क्योंकि ये जो जानवर नुमा इंसान होते हैं ना, जो ये हरासमेंट करते हैं, जो ये इस तरह के गलत काम करते हैं, उनमें इंसानियत नहीं होती। उनके वो दरिंदा सिफ्त लोग होते हैं, वो नहीं जानते कि ये छोटा बच्चा है, ये बड़ा है, ये कौन है, ये क्या है। उनके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। हमने उन्हें ट्रेनिंग देनी है, और ये कभी भी यकदम काम, बहुत कम चांस होता है, ये शुरू थोड़े थोड़े से होता जाता है, जिसका बच्चे को इल्म नहीं होता। हमारा बच्चा बहुत मासूम होता है, उसे इन चीजों के बारे में किसी ने नहीं बताया होता। सही। लिहाजा हमें उसको गुड टच और बैड टच का तस्वर समझाना होगा। बिल्कुल। और ऐसे मुआशरे में जो शर्म का मुआशरा कहलाता है, जैसे मुआशरे में हम रहते हैं, ये काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें इस पे गौर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। देखें, गुड टच और बैड टच, हम अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को समझाते हैं कि अगर कोई दुकानदार, कोई रास्ते में गुजरने वाला, इवन कोई आपका टीचर, इवन कोई भी शख्स जो है, रिक्शा ड्राइवर, अगर वो आपको रिक्शा पे चढ़ते हुए, अगर वो क्लास में बैठे हुए आपके चेहरे पे, आपके किसी जिस्म के ऐसे हिस्से पर हाथ लगाए, तो इसका मतलब ये है कि वो जुर्म का मुर्तकिब हो गया है, क्योंकि ये इजाजत उसको नहीं थी, ये इजाजत सिर्फ उसके माँ बाप को थी। लिहाजा ये चीज एक तसव्वुर समझाना बहुत जरूरी है, और जब हम ये तसव्वुर समझाएंगे तो फिर उसके बाद उसको रिएक्शन बताना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर जिसने ये किया है, हमने उस वक्त क्या रिएक्शन करना है, ठीक है ना। रास्ते में गुजरते हुए कोई किसी का हाथ पकड़ लेता है, हमें अपने बच्चे को यह सिखाना है कि तुम्हारा हाथ पकड़ने का इख्तियार किसको है, और उसके अलावा अगर किसी बंदे ने आपका हाथ पकड़ा तो इसका मतलब वो आपका दुश्मन है। अब उस दुश्मन के सिलसिले में उसने करना क्या है, यहाँ पे मतलब हम कुछ थोड़े से कोड्स डिफाइन करते हैं, कुछ थोड़े से तरीकाकार डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे को कोई अगवा करके लेके जा रहा है, अब उसने रास्ते से गुजरते हुए किसी बंदे को अपनी तरफ मतवज्जो कैसे करना है, उसने किसी शख्स की तरफ जब उसे इशारा कैसे करना है, और फिर वो जो दूसरा शख्स है उसको भी उस इशारे के बारे में इल्म हो। इवन कि अगर कोई घर में कुछ और डाकू आ गए या कुछ ऐसा आ गया और वो फोन करके, अभी वो शो नहीं कर रहा कि उसे पता है, मुमकिन है कुछ और आ गया, कोई ऐसा वाकया हो सकता है ना, तो वो अपने वालिद को या किसी को फोन करके किस तरह इतला दे कि घर के अंदर खतरा है और किस किस्म का खतरा है। यहाँ ये चीज बहुत जरूरी है, खतरे की नोयत भी हमें पता होनी चाहिए।
کہ خطرہ کس قسم کا ہے. مثال کے طور پر کوئی چور آ گیا ہے, کوئی بلی یا کتا کوئی جانور آ گیا ہے. اب یہ تو نہیں کہ اگر بلی کوئی آ گئی ہے تو اس کے لیے پولیس کو کال کر دے گا اس کا باپ. ممکن ہے گھر میں آگ لگ گئی ہو تو پھر اس نے کس طرح سے اطلاع دینی ہے. ممکن ہے اس کو کسی نے اغوا گن پوائنٹ پہ کھڑا کیا اور کہا ہو بلاؤ اپنے باپ کو, ٹھیک ہے, یا بلاؤ اپنی ماں کو. تب اس سے ان کنڈیشنز میں کوڈز ہمیں اپنے ہر فیملی میں کس طرح سے ارینج کرنے. ایون گورنمنٹ نے کوڈ بنائے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ایسا یعنی کہ کوئی دہشت گردی ہو یا کوئی ایسا واقعہ, کوئی چور ڈاکو ہو, تب آپ نے 15 پہ کال کرنی ہے. اگر کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو تو آپ نے 1122 پہ کال کرنی ہے. اگر کوئی فائر کا کوئی انسیڈنٹ ہو تو فائر بریگیڈ کو کال کرنی ہے. اگر اس میں فرض کریں کہ کوئی اور انسیڈنٹ ہو, کوئی بلڈنگ سے ریلیٹڈ, کوئی پانی جمع ہو گیا ہے, کوئی پانی بھر گیا گھر میں, تو آپ نے کس کو, مطلب سینیٹری والوں کو کال کرنی. آپ کو یاد ہوگا پرانی فلمیں ہوتی تھی نا, تو اس میں اکثر یہ کنسیپٹ دکھایا جاتا ہوتا تھا کہ جناب ایک گانا گا رہے ہیں ماں باپ اور بچے سن رہے ہیں, اس کے بعد وہ سب بچھڑ گئے ہیں, اور جب کئی سالوں کے بعد 20-30 سال بعد ملے ہیں تو وہی گانا گا کے وہ ان کو یاد ہوا تھا, تو وہ ایک کوڈ مل گیا. جب اس طرح سے کوڈ ایک ڈیزائن کر لینا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا. میں پھر یہ بار بار یہ بات کہتا ہوں, اپنے بچوں کو ٹائم دیں. آپ کے بچوں کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اپنے تجربات ان کے ساتھ شیئر کریں, اپنی اچھی بری باتیں ان کے ساتھ شیئر کریں کہ میرے ساتھ میں نے یہ غلط کام کیا تھا اور اس کی مجھے یہ سزا ملی. ہم ایک بڑا پاک صاف سا فرشتہ بن کر اپنے بچوں کے سامنے رہتے ہیں. ایسے نہیں ہے, مطلب بچوں کو سب پتا ہوتا ہے کہ وہ والد صاحب نا وہ ایک کہہ رہے جی میں ہمیشہ فرسٹ آتا تھا, تو وہ ایک بچے نے کہا کہ وہ دادا ابو کی الماری سے ہمیں ایک آپ کا رزلٹ کارڈ ملا تھا. اب کیا عزت رہ گئی وہاں پہ؟ تو اگر وہ خود ہی کہتا کہ بیٹا ہم نے نہیں پڑھا, جس کا انجام یہ ہوا کہ آج ہمیں یہ پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اس میں بچوں کو فون نمبر یاد کروانے کی کیا ہے؟ جی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں جیون جب سے وہ بولنا سیکھ جائیں تو آپ اس کو 2-3 کام ضروری کریں. مثلا سب سے پہلے اس کو بچے کا والد کا نام یاد ہونا چاہیے, یا گھر میں جو مشہور ہستی ہے, مثلا کوئی دادا مشہور ہے, کوئی چچا مشہور ہے, کوئی ایسا مشہور بندہ گھر کا جس کو باہر دنیا جانتی ہو, گم ہونے کی صورت میں وہ اسے اس کا نام یاد ہو. پھر والد کا فون نمبر اسے یاد کروائیں. یہ یاد کروانے کا طریقہ کار یہ ہے, مثال کے طور پر آپ کہیں کہ بیٹا بازار تب جانا, پہلے یہ فون نمبر اونچی پڑھ کے سناؤ مجھے. 1 دفعہ سنائے گا, 2 دفعہ سنائے گا, حتیٰ کہ اسے آخر کار یاد ہو جائے گا. پھر اس کے بعد گھر کا ایڈریس اسے سمجھائیں کہ ہمارا گلی نمبر فلاں ہے, مکان نمبر فلاں ہے, محلہ ہمارا فلاں ہے. پھر بچے کو جب باہر لے کر جائیں تو اسے گھر کے قریب جو کوئی مشہور جگہ ہے نا وہ دکھائیں. مثلا یہ جی جامعہ مسجد ہمارے گھر کے قریب ہے, یہ جی ہمارے کے گھر کے دکن پارک ہمارے گھر کے پاس ہے, اور بار بار دہراتے رہیں. یہ ریپیٹیشن جو ہے یہ اسے اس کے دماغ کے اندر بیٹھ جائے گی پھر بات ہو. تو یہ اس کے پاس ساری چیزیں جو اسے پتا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جب آپ اسے اسکول وغیرہ میں بھیجتے ہیں نا, اپنا کوئی کارڈ یا کوئی کاغذ کے اوپر لکھ کر نا اپنا ایڈریس اس کے بیگ میں بھی ایک ڈال دیں, اور بچے کی پاکٹ میں بھی ڈال دیں. کسی وجہ سے بچہ وہ راستہ بھٹک سکتا ہے تو کم از کم سارے برے لوگ تو نہیں نا ہوتے, بہت سارے اچھے لوگ ہوتے کیونکہ بچہ گھبرا جاتا ہے. تو آپ نے اس وقت وہ کاغذ جو ہے وہ اس کی زندگی کے لیے کام آئے گا کہ اسے وہ آپ تک پہنچا سکے گا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو آپ انہیں یاد بھی کروائیں, انہیں سمجھائیں بھی, اور بچے کو بتائیں کہ یہ کارڈ آپ نے کسی کو نہیں دینا, یہ صرف ان کیس آف ایمرجنسی ہے. یہ تمام وہ تدابیر ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے بچے کو کسی بڑے حادثے سے, گم ہونے سے, مشکل میں پڑ جانے سے بچا سکتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا. یقیناً ہمیں بچتے رہنا ہے. جہاں پر سب کچھ بہت اچھا ہے وہاں پر کچھ اچھا نہیں بھی ہے, اور وہ جو اچھا نہیں ہے اس سے ہمیں ہمیشہ احتیاط کرنی ہے. آئیے ہم دعا کریں. خدا قادر مطلق ہمارے لسنرز کو بڑی برکت دینا. کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا دے دینا, کوئی اگر پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کر دینا. اسی طرح سے دعا ہے کہ یہ مہنگائی کا دور ہے, اس میں سبھی کے چولہے جلتے رہیں, سبھی کے کاروبار چلتے رہیں, اور سب کی ضرورتیں با افراد پوری ہوں, اور تیرے پاک نام کا شکر ادا کریں. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.